ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، واقعہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی چوتھی قسط حاضر ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان تشریف لا رہے تھے تو کنعان پہنچنے سے پہلے تقریباً 3 فرسخ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بی بی لیا، یوسف علیہ السلام کی امی کا زچگی کا وقت آ گیا، یعنی دوسری مرتبہ۔ تو اللہ کی شان یہ کہ دوسری دفعہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بنیامین رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ بنیامین یعنی والد کا دست راست، والد کا دست راست، یہ آپ نے نام رکھا۔ اور اسی حالت میں بی بی راحیل فوت ہو گئی تو بہت پریشانی ہوئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب ہوگی بس۔ تو جب کنعان پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائے، آپ کا جو ہے ایمان قبول کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں اپنا فریضہ رسالت ادا کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کی چونکہ امی فوت ہو گئی تھی تو اس لحاظ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بڑا پیار کرتے تھے کہ اس کی امی نہیں ہے اور میں اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں، بہت پیار کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا اس کی وجہ سے بھی بڑے دل ربا تھے، بڑے ہونہار تھے، بڑے پیارے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا کوئی خاص ہے، اللہ اس کو کوئی مرتبہ دے گا، تو اس لحاظ سے بھی وہ اس کو اپنی یعنی نبوت کی فہم و فراست سے اس کے بارے میں غور کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا عام بیٹوں جیسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کی بہن جو فائقہ تھی اس کی اولاد نہیں تھی، تو وہ بھائی سے عرض کرنے لگی کہ بھائی میری اولاد نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی بچہ ہو تو میں یوسف علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لیتی ہوں، میں اس کا خیال کروں گی، میں اس کو لے جاتی ہوں، کیونکہ آپ کی بیوی جو لیا ہے اس کے 7 بچے پہلے ہیں، وہ ان کا خیال کرے گی، اس کا خیال کرے گی، وہ صحیح معنی اس پر توجہ نہیں دے سکے گی تو میں اس پر 100% توجہ دوں گی، تو اس کی چھٹی مجھے دے دیں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سوچا کہ بہن بھی ہے، اس نے التجا بھی کی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، اور دوسرا میری دوسری بیوی جو ہے اس کے 7 بچے ہیں، تو شاید مناسب ہے، لیکن بہن کو اجازت دے دی کہ میری بہن اس کو آپ لے جائیں، اور اس کا گھر بھی قریب تھا، دن کو واپس میرے پاس لے آئیں اور شام کو رات کو آپ اپنے گھر میں رہیں۔ تو بی بی فائقہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرنے لگی، بہت چاہنے لگی، بہت اس کا خیال کرتی تھی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنی یعنی پھوپھی کے پاس، فائقہ کے پاس رہنے لگے اور گھر میں بھی آتے تھے۔ یہ ساری وجوہات کے بعد کہ پھوپھو بھی اس کو چاہتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، ابو بھی اس کو چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے بھائیوں کے دل میں جو ہے وہ کچھ بات آنے لگی کہ بھی دیکھو ہم بھی تو بیٹے ہیں، جتنا پیار یوسف علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے پھوپھو بھی اس سے پیار کرتی ہے، ابو بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ تشویش ہوئی اور ان کے دل میں یہ خیال آنے لگے، اور ایک جو ہے وہ
प्रोग्राम उनके दिल में पनपने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े प्यारे थे। अल्लाह जिसको नबी बनाते हैं उसकी बचपन से ही हिफाजत करते हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी जो है वो जमीन में गाड़ दी और सारे भाई भी खड़े हैं। तो सूखी लकड़ी जो है वो ऐसे फली बढ़ी कि उसका दरख्त बन गया और सारों भाइयों के ऊपर छतरी जैसा बना के सब पर साया फिगन हो गया और बड़ा खूबसूरत दरख्त पैदा हो गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी फायका को ख्वाब सुनाया। तो उसने आकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाया कि ये बेटा तो माशाअल्लाह बड़ा आला है, बड़ा जो है शान वाला है, ये आम बच्चा नहीं है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे कहा बस ज्यादा तारीफ न कर भाई, ना सुने, ये भी आम बच्चों जैसा है, तो तू जो है ना ज्यादा इसकी तारीफें न कर। लेकिन वो बात भी भाइयों तक पहुंच गई और उससे भी ज्यादा जो है ना वो बेचारे परेशान हो गए कि क्या ये हम पर सबकत ले जाएगा, ये हम पर जो है वो शान वाला बन जाएगा, हम बाप के जानशीन नहीं बनेंगे, बाप का जानशीन यही बनेगा। तो बहरहाल उन बच्चों को ये बात पहुंच गई। तो बातें शुरू हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। तो एक दफा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद ख्वाब देखा कि 10 भेड़िए हैं, वो एक बच्चे पर हमला आवर हुए हैं और वो बच्चा कुएं में गिर गया तो बच गया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह जो है वो ख्वाब अपनी बीवियों को सुनाया कि रात बड़ा अजीब ख्वाब देखा कि एक बच्चा था और 10 उसके ऊपर भेड़ियों ने हमला किया और वो बेचारा कुएं में गिर गया तो उसकी जान बच गई। तो इस ख्वाब पर भी वो तशवीश करने लगे कि देखो जी 10 भेड़िए कौन हो सकते हैं, 10 भाई तो हम हैं, तो बच्चा कौन हो सकता है, तो बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम हो सकता है। तो कहने लगे भाई हम भेड़िए हैं, अब्बू ने हमें भेड़िए देखा और हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला आवर हो गए और ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश की और जनाब आला उनको एतमाद में लिया। इसके बाद एक वाकया और पेश आया कि फायका ने सोचा कि अब इस बच्चे को मैंने नहीं देना, बच्चे को मैंने नहीं देना, अपने भाई को नहीं देना। उसके लिए मैं कोई हीला करूं, मैं चाल चलूं, कोई मैं तरीकाकार करूं। तो वहां का कानून था कि जो आदमी चोरी करे तो चोरी का माल उससे बरामद हो जाए तो वो जिसकी चोरी की उसका 4 साल गुलाम रहता है, ये कानून था। तो फायका ने ऐसा किया कि एक जो कमरबंद था यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर में लपेट कर ऊपर कमीज पहनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया और पीछे से वो शोर करती आई कि भाई मेरा कमरबंद गुम हो गया, वो मेरे अब्बा की निशानी था, वो किसने उठाया, कौन हो सकता है, ये है वो है, ऐसे जो है ना वो शोर शराबा करती करती करती। तो उन्होंने कहा भाई इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ले आया होगा। तो फायका ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान की तलाशी कर लो। वो तलाशी करते करते तो जनाब आला उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर से वो खोल लिया कपड़ा ऊपर, हाँ देखो ये छुपाया हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने यानी वो कमरबंद साबित किया और याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरी चोरी की, अब मैं इसको 4 साल तक जो है मैं अपने पास रखूंगी, आपको नहीं दूंगी। याकूब अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए कि भाई एक तो इसने बनाया तो बहाना है, मेरा बेटा चोर तो नहीं है, इसने किया तो तरीकाकार है, लेकिन मैं नबी हूँ, मैं अगर अपनी शरीयत पे अमल ना करूँ तो लोग क्या कहेंगे। वो चंद लोग भी साथ ले आई। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बादिले नाखास्ता 4 साल तक वो अपनी बहन के पास मजीद यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। और 4 साल के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आए और वो ख्वाब देखा जिसमें सूरज और चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, और इस बात से कुरान ने किस्सा शुरू किया। कल से इंशाअल्लाह कुरान की आयत का माना भी करेंगे कि
کہ قرآن نے اس بات کو کس طرح بیان فرمایا، اور آگے بات بھی چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔